शुभ सकाळ मोर स्नेहर कुनी कुनी भाई और भौणी माने। आज तो रविवार सेइथिपाई सकाळु सकाळु मु नेई आसीछि तम मानंक पाई शिशु संसार। आज तम मानंक पाई गीत गप कविता जानिबा कथा ए सबु अछि। हेले प्रथमे ठाकुरं को स्मरण करी साई समीक्षा साहूंक कंठरु सुनिबा भक्ति गीतटिए। गीतटी को लिखिचंती गोपाल दास। हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती। कोटि श्यामल चंद्र निंदई ज्योति, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती। चक्रादि चतुर्भुजे रत्न सिंहासने विजे, चक्रादि चतुर्भुजे रत्न सिंहासने विजे। कौस्तुभ मणि साजे भानु आकृति, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती। बेनी पासे बेनी नारी चाही ताको लक्ष्य करी, बेनी पासे बेनी नारी चाही ताको लक्ष्य करी। गोपाल ते सारी दिया है गति, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती, हृदय मंदिरे देखिली मु सेही मुराती। पिलाए एबे एबे कालिया ठाकुरंक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा महा आडंबर रे सरीची। चतुर्धा मूर्ति एबे माउसी मांक घरे अछंती। तमे सबु रथयात्रा देखिबाकू जाइथिलो ना नहीं? तम मानंक भितरु किए किए पुरी जाइथिबो तो आउ केही घर पाख जगन्नाथ मंदिर रे रथ टणा हबार देखिथिबो। टेलीविजन रे भी पुरीर सीधा प्रसारण देखिथिबो, रेडियो रे धारा विवरणी सुनिथिबो। भारी मजा लागिथिबो नाई? तमरी परी पिलाटिए दीपू से भी पुरी जाइथिला रथयात्रा देखिबाकू। सेठिकी से केमिति गला, कौन कौन सब बुलिकी देखिला, तार रथयात्रार अनुभूति केमिति रहिला, आस शुणिबा एई गपरु। गपटीर ना हेला दीपूर रथयात्रा बुला। गपटी को तमानंक पई कहिछंती अनसुया पात्र। पिला माने तमे माने सब जानिच ना, ओडिशार बड़ पर्व हेउची पुरीर रथयात्रा। एई परा एबे एबे सारा देश विदेश रे रथयात्रा पालन करा जाईची। तम परी गोटिए छोट पिला, ता ना होची दीपू। दीपू तार बापा ओ माँ को सह रथयात्रा देखिबाकू जाइथिला। स्कूल रे सिए तार सांग मानकू एई विषय कहूथिला, हेले सिए सठिक भाबरे किछि बुझाई पारु नथिला। तेणु सिए तार सांग मानकू कहिला, तमे माने एई रविवार दिन मो घर को सब आस, मो बापा तुम मानकू रथयात्रा विषय ठीक भाबरे बुझाई देबे। पिला माने तो सब खुशी होई गले। रविवार दिन सकाळु सकाळु 3-4 जण सांग दीपू घरे आसी कबाट ठक ठक कले। दीपूर माँ कबाट खोली पचारिले, अरे पिला माने तमे सब कोन मौसांग ठारू रथयात्रा विषय रे बुझियो बोली कहउथिला? दीपूर सांग माने एका सुर रे कहि उठिले, हाँ मौसी, आमे मौसांग ठारू परा रथयात्रा विषय रे सब कथा सुनिबाकू आसीचु। दीपूर माँ कहिले, हौ तमे माने सब बैठ घरे बस, मु मौसांगू सांगे सांगे डाकी दउची। अरे दीपू, तोर सांग माने परा आसी जाइचंती, अरे तांको टिके पानी नेकी दे। एई समय रे मौसा आसी पहुँचिले। अरे पिला माने तमे माने सब केतळु आसिलणी? दीपूर सांग कान्हा कहिला, मौसा आमे परा 10 मिनिट हेबो आसिलु। मौसा कहले, हौ हौ समस्ते मो पाखरे बस,
ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା ପରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ବସି ସାଥୀ ହୋଇ ପରା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଜୟ କହିଲା, ମଉସା, ପୁରୀ ତ ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆମେ କେମିତି ଯାଇ ସୁବିଧାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ? ଆଉ ସେଠି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମଉସା କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତେବେ ପଚାରିଲ। ତେବେ ଶୁଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଟୋଟିଏ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଗଲୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲୁ। କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପରା କରୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପୁ କହିଲା, ବାପା, ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ବେଳେ କୋଉ କୋଉ କଥା ମାନି ଚଳୁଥିଲୁ, ସେ କଥା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ନା। ତାର ବାପା କହିଲେ, ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏ କଥାଟି ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ କେବେ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଯାଅ, ତେବେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ପାଣି, ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ବି ନେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି ବି ନିଶା ଜିନିଷ ମିଶି ଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ହଁ, ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଓ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଢ଼ିବ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦୀପୁର ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ କହିଲା, ମଉସା, ରଥ ତିଆରି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମଉସା କହିଲେ, ପିଲାଏ, ଶୁଣ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ରଥ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ରଥଠାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ। ଅଜୁ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ଦୀପୁ ରଥର ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ରଥର ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମଉସା ହସି ହସି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ନାଲି, ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ନାଲି, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି ଲୋହିତ ଆଉ ନାଲି ମିଶା ରଙ୍ଗ। ବିଜୟ ପଚାରିଲା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ତ ମଉସା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମଉସା କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲୁ। ଯଦି କିଏ ହଜିଯାଏ ବା ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଇ ନମ୍ବର ଯୋଗୁଁ ମିଳିଯାଇପାରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ସେଠି ପରା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି, ସରବତ, ORS ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ ନ ହେବ। ପୋଲିସମାନେ ବି ସବୁ ଭିଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦଉଡ଼ି ସବୁ ଲାଇନରେ ବାନ୍ଧି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଦୀପୁର ମା ଆସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନ, ଦୀପୁ କେମିତି ସେ ଖୋଲା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। ଦୀପୁର ବାପା କହିଲେ, ପିଲେ, ସେଠାରେ ପରା କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୋଲା ଭାବରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ବିକୁଥିଲେ। ଦୀପୁ ସେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥିଲା। ଦୀପୁର ମା ତାକୁ ମନା କଲେ, କହିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଡାଇରିଆ ଭଳି ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସାଥିରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଓ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ 2-3 ବୋତଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲୁ। ବିଜୟ କହିଲା, ମଉସା, ରଥ ଟଣା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ରଥ ଟାଣିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିବ ନା? ମଉସା କହିଲେ, ମଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଆମେ ରଥ ଟାଣିଥିଲୁ। ରଥ ଟାଣିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି
ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଖୁସିରେ ଟାଣୁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ସେଠାରୁ ଆସି ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓ ଟ୍ରେନରେ ବସି ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ପିଲାମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା ତ ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଅଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ତମେମାନେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଗଲାବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ହେଲା, ଏଇ କଥାଟି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ମାନିବ ଭଲରେ ଭଲରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଦୀପୁ ଆସି କହିଲା, ମାମା, ତମେ ଟ୍ରେନରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଅ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ। ଦୀପୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମାଉସୀ ଗାଆନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ମଉସା ତ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦୀପୁର ମା ଗାଇଲେ, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ପିଲାମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗୀତଟିକୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ବାହୁଡ଼ିଆରେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତୋର। ବାହୁଡ଼ିଆରେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତୋର। ସବୁ ଲାଗେ ଶୂନ୍ୟ କଳା କାହ୍ନୁ ବିନା, ସବୁ ଲାଗେ ଶୂନ୍ୟ
ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ ସବୁଆଡ଼। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆକାଶରେ ତୋଫା ଜହ୍ନ, ତା ସହିତ ମିଟି ମିଟି କରୁଥାନ୍ତି ଅଗଣିତ ତାରାମାନେ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ। ମା ତମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇ କେତେ ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିବେ, ଖୁଆଇ ବି ଦେଇଥିବେ। ଏତେ ଦୂରରେ ଥିବା ସେଇ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ଧରିବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା? ହେଲେ ପୁଣି ଭାବିଥିବ ଯେ ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ଯିବା ସମ୍ଭବ? ହଁ ରେ ପିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ 20 ତାରିଖ 1969 ମସିହାରେ। ମଣିଷ ସେଇ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଥିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକେଇଥିଲେ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 20କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆସ ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ଶୁଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପାଦ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ଦେଓଭଞ୍ଜ। ଦେଖିଲୁ ଆକାଶକୁ, ଦେଖ ଜହ୍ନମାମୁଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ତୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମା ତୁମକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ଅଳି ଅଝଟ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ବି ସେତେବେଳେ ଆଁ କରି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଜହ୍ନମାମୁଁ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପୁଣି କେମିତି, ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଅ। ସତରେ ପିଲାମାନେ, ଆକାଶରେ ଏତେ ତାରା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ହାରାହାରି 29 ଦିନରେ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ ଘଟିଥାଏ। ଆମ ଜନଜୀବନ ତଥା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହା ପକାଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ମଣିଷ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗଣନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ କେମିତି ଯାଇହେବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲା। ମଣିଷର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା 1969 ମସିହାରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆସ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ସେଦିନ ଥିଲା 1969 ମସିହାର ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସେହି ବିସ୍ମୟଭରା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେରିକାବାସୀ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ମହାକାଶ ଯାନଟିର ନାଁ ଥିଲା ଆପୋଲୋ 11। ସେହି ଯାନଟିକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମେରିଟ୍ ଦ୍ୱୀପର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସାଟର୍ନ ଭି ନାମକ ରକେଟ୍ରୁ ସେଠାକାର ସମୟ ସକାଳ 9:32 ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ କମାଣ୍ଡର ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କମାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଲଟ ମାଇକେଲ କଲିନ୍ସ ଏବଂ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଲଟ ଏଡୱିନ୍ ବଜ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍। ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣ ହେଲା ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ଆପୋଲୋ 11 ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି 30 ଥର ଘୂରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓହ୍ଲାଇବା ଜାଗାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଖାଲ ଢିପ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଜାଗାରେ କେମିତି ଓହ୍ଲାଇବେ ତାର କଳନା କରି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆପୋଲୋ 11ରୁ ମହାକାଶଚାରୀ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଇଗଲ ନାମକ ମହାକାଶ ଯାନଟି ଅବତରଣ ପାଇଁ ମୂଳ ଯାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ମାଇକେଲ କଲିନ୍ସ ଏକୁଟିଆ କଲମ୍ବିଆ ଯାନରେ ରହି ଇଗଲ ଯାନର ଗତିବିଧି ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଓ ଇଗଲ ଯାନଟି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତାର ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ଓ ପିଠିରେ ଥିବା ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଇଗଲ ଯାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପାଦ ରଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିବା ବାକ୍ୟଟି ହେଲା, ଏହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହୁଣ୍ଡ, ହେଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀରେ ଅଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍, ୱାନ୍ ଜାୟାଣ୍ଟ ଲିପ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ।
आर्मस्ट्रंगଙ୍କ ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଠିକ୍ 19 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିବାର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସେମାନେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଧୂଳି ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇ 2019 ମସିହାରେ। ସେହି ଦିନର ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାଟି ଯାହା ଥିଲା ମଣିଷଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଓ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିବା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରୁ ମିଳିଥିବା ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶେଷ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ଫଳରେ ଅନେକ କିଛି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରେରଣ ସହିତ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ଔଷଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବହନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତଥା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ସହିତ ତାର ଆକାଶ ତଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ରୋ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନ ରହିଛି। ସେଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିବ। ତୁମମାନେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ପିଲାଦିନର ସେହି ଜହ୍ନମାମୁଁର ଦେଶର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବ। ପିଲାଏ, ଆଜି ରବିବାର, ତମ ପାଖରେ ସମୟ ବେଶୀ। ତମ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ସଜାଡ଼ି ରଖିବ, ନଖ କାଟିବ, ତମ ଘର ଆଖପାଖ ସଫା ରଖିବ। ହଁ ପିଲେ, ଯେଉଁଠି ସଫାସୁତୁରା ଥାଏ ସେଠି ରୋଗ ହୁଏନି। ଆମେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶକୁ ବି ସଫା ରଖିବା, ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆସ ଶୁଣିବା କବିତା ପରିବେଶ। ନିଜ ଲେଖାରୁ କବିତାଟିକୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଅନସୂୟା ପାତ୍ର। ପରିବେଶ ଆଜି ହୋଇଲା ବିଷମ, ଗଛ ଲତା ଯାଏ ଝାଉଁଳି, ଜଳବାୟୁ ତାର ଗତି ଦୋହଲାଏ, ଫୁଲ ଫଳ ଯାଏ ମଉଳି। ଉତ୍ତାପର ମାତ୍ରା ଶୀତ ଦିନେ ବଢ଼େ, ଦୂରେ ଯାଏ ଶୀତ ଲହଡ଼ି, ବସନ୍ତ ଋତୁର ସକାଳ ସୂରୁଜ, ମୁହେ ଭରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ବଣ ବଗିଚାରୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଆଉ କୋଇଲିର କୁହୁ ତାନ, ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ ନାହିଁ ସେ ବାସନା, ଶୁଭେ ନା ଭଅଁର ଗାନ। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି ଅଦିନେ, ଶୁଖିଲା ଭୂତଳ ଜଳ, ଗଛ ବିନା ଏବେ ମରୁଭୂମି ହେବ, ବୁଡ଼ିବ ମାନବ କୂଳ। ଘର ବାରି ଆଉ କାରଖାନା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଯାଏ ସରି, ଉପକାରୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ, ଶୋଭା ହରାଇବ ଗିରି, ଶୋଭା ହରାଇବ ଗିରି। ପିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ସଫା, ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହୁଏ କହୁଛି ଶୁଣ। ସବୁବେଳେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ନା କହିବ, ଆଉ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଁ କହିବ। ତମେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍, ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କହିଲ? ସେମାନେ ପରା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଜମା ଖାଆନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ତମେ ବି ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶୁଣିବା କବିତା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍କୁ ନା କହିବା। ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଅନସୂୟା ପାତ୍ର। ଦେଖିଲି ସପନେ ହେଉଥିଲା ସଭା, ସଭାପତି ଚୂଡ଼ା ଅଜା, ମୁଢ଼ି ଆଇ ମନ ମାରି ବସିଥିଲା, ଗପ କରୁଥିଲା ଖଜା। ଖାଉ ନାହିଁ କେହି ଉଖୁଡ଼ା ଛତୁଆ, ମଣ୍ଡା ଆରିସା କାକରା, ଦହି ଗୁଡ଼ ଛେନା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଆମ୍ବୁଲ ମାରେଟା କରା। ଏଣ୍ଡୁରି ଚକୁଳି ଚିତଉ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଟେକୁଛନ୍ତି ନାକ,
ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଦହିବରା ସାଥେ ଆଳୁଦମର ବି ଟେକ। ହାଲୁଆ ଉପମା ପୁରୀ ରସଗୋଲା ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି। ବରା ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ତ ଆଳୁ ଚପ୍ ଏବେ ମନକୁ ନେଉଛି କିଣି। ପେଟିସ୍ ବର୍ଗର ପିଜା ଓ ମୋମୋ ବାସି ଖାଦ୍ୟ କରେ ରାଜୁତି। ନୁଡୁଲ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ପରଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାନ୍ତି। ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦାୟୀ କହିଲେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ଏସବୁ ଖାଇ ଜୀବନ ତୁମର ହୋଇଯିବ ଛାର ଖାର, ହୋଇଯିବ ଛାର ଖାର। ହଁ ପିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ହାତରେ। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରି ଆଜିର ଶିଶୁ ସଂସାରକୁ ଏଇଠି ରଖି ଉଠୁଛୁ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ ରବିବାରକୁ।